أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب هستید همه شما عزیزان؟ وعلیکم السلام استاد. ارے استاد ما ہمیں خوب ہستی. خیروات ہمیں شما خوب ہستید. میرا نیٹ آپ لوگوں کی نیٹ پرابلم ہے، میری آواز پرابلم ہے جو آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں بولا. آواز آ رہی ہے. لگ رہا ہے آپ لوگوں کی طبیعتیں کچھ ذرا ملول خاطر ہیں اور آپ لوگ ذرا آرام فرما ہیں، زحمت نہیں دینا چاہتے اپنی آوازوں کو. کوئی بات نہیں، میں بول لوں گا. آپ لوگ دیکھیے بات اب میں آپ سے پوچھوں گا ہی نہیں کہ آواز آ رہی نہیں آ رہی یا سمجھ میں آ رہا نہیں. میں پڑھا رہا ہوں، آپ لوگوں کو لگے کہ ہاں سمجھ میں آ رہا ہے تو کر دیجیے گا ہوں جی. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بات ہماری چل رہی تھی تجوید میں احکام حروف کے بارے میں. احکام حروف کے احکام بتایا تھا کہ تجوید کے معنی ہے عربی کلمات کو، عربی حروف کو مخرج، احکام اور صفات اور احکام کے لحاظ سے صحیح ادا کرنے کا نام تجوید ہے. تجوید یعنی عربی حروف و کلمات کو ان کے مخرج، ان کی صفات اور ان کے احکام کے اعتبار سے صحیح ادا کرنا. یعنی اس کا مخرج بھی صحیح رکھنا، ان کے جو صفات ہیں ان کو ادا کرنا اور جو ان کے احکام ہیں ان کی رعایت کرنا. اگر یہ تین کام ہم کر لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تجوید کہلائے گی. تجوید کے معنی اچھا بنانا، خوبصورت بنانا. تو ہم نے ان تین چیزوں میں سے مخرج ہم نے پڑھ لیے تھے، بتائے تھے مخرج کہ الف اور فارسی اور عربی کے جو حروف ہیں الف بے کے، ان میں سے 10 حرف ایسے ہیں جن میں عربی میں تلفظ اور اردو اور فارسی سے الگ ہے. ان 10 حروف کی پریکٹس کرائی تھی. پھر اس کے بعد صفات حروف کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، صفات کے بارے میں بتایا تھا. صفات ٹھیک ہے. اور اب بات چل رہی تھی احکام حروف کی. احکام حروف میں سے ایک حکم کیا تھا؟ تفخیم اور نہیں، تفخیم اور ترقیم سے پہلے بھی کچھ پڑھایا تھا. احکام میں کیا تھا؟ استعلا اور ترقی، استعلاء، استفال، استعلاء اور استفال. استعلاء کے بتایا تھا حروف. استعلاء کن حروف کو کہا جاتا ہے؟ بلندی چاہنے والے حروف، وہ حروف جو پر پڑے جاتے ہیں، جن کو ادا کرتے وقت زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کی تالو. طرف کو جاتی ہے، تالو کی طرف کو، وہ حروف جی استعلاء ہیں. باقی حروف استفال ہیں. استفال یعنی پستی، نیچے کی طرف. زبان کی جڑ ان کو ادا کرتے وقت نیچے کی طرف جائے گی. کیا بتایا تھا ان میں؟ یہ بتایا تھا وہ حروف جو حروف استعلاء ہیں وہ 7 حروف ہیں. کون کون سے؟ صاد ضاد عین یہ صاد ضاد طا ظا قاف. غین خے قاف، غین خے قاف. قاف. ان 7 میں بھی صاد ضاد طا ظا میں زیادہ درستی پائی جاتی ہے، سختی، اور غین قاف میں اس سے تھوڑی کم. یعنی وہ حروف جن میں صفت استعلاء پائی. صفات حروف کی بات چل رہی تھی. صفت استعلاء جن حروف میں پائی جاتی ہے، یعنی وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف اوپر کو جاتی ہے، ان کو جب ان میں صفت استعلاء پائی جائے گی ان حروف کو درست اور یعنی موٹا اور پرحجم. موٹا اور پرحجم یعنی منہ بھر کے، درست یعنی سخت، اور پرحجم یعنی منہ بھر کے ادا کیا جائے گا. صاد ضاد غین قاف، منہ بھر کے ادا کیا جائے گا. اس کے مقابلے میں تھی صفت استفال. صفت استفال یعنی ان 7 حروف کے علاوہ باقی تمام حروف ان میں صفت استفال پائی جاتی ہے. صفت استفال یعنی زبان کی جڑ جن کو ادا کرتے وقت دور تالو سے، اوپر والے تالو سے دور ہوتی ہے، نیچے کی طرف آتی ہے. پھر اس کے بعد صفت کیا پڑی تھی؟ صفت قلقلہ قلقلہ اور لین. صفت قلقلہ اور
लीन, सिफत कलकला और सिफत लीन बताया था। काफ ता सिफत बा जीम दाल, काफ ता बा जीम दाल, कौन कौन से हरूफ? काफ ता काफ ता बा जीम दाल, जीम दाल बा बा जीम दाल। ये पांच हरूफ ऐसे हैं जिनको कुतुब जद कहा जाता है। क्या? कुतुब जद। कुतुब जद। इनके अंदर सिफत कलकला पाई जाती है। सिफत कलकला यानी कलकला के माने क्या बताए थे? लरजना, हिलना, अगर आपकी स्क्रीन चली गई लरजना, आगा हिलना। खुशबू आप कुतुब यानी कलकला कैसे एक सिफत है, सिफत कलकला। इमरान भाई जाता था देखो क्या कि जाए के लखड़वा कीजिए, माइक बंद कीजिए। अगर घर पे बातें चल रही हों तो वो हमें जाहिर ना करें ताकि हमारा दिल दुखे। ऐसा ना करें कि पता लगा बातें चल रही हैं और बस क्लास में हाजिर हैं, तो एहसास होगा। सिफत कलकला, कलकला के माना क्या है? लरजना, हिलना, लरजना, हिलना। वैसे क्या माना है कलकला के? यानी इन हुरूफ को अदा करते वक्त अगर ये साकिन हो, इन हुरूफ को अदा करते वक्त अगर ये साकिन हो तो मुख्तसर सी हरकत देना, मुख्तसर सी यानी इनके मखरज पे मार के हटना एकदम से झटके से। जैसे कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, काफ जबर का मत कर दीजिएगा, पूरी हरकत नहीं देनी है। ये याद रखना है कि बहुत तवज्जो के साथ के हरकत पूरी मत दे देना, मुख्तसर सी हरकत। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। इनमें कलकला वाजिब है। क्यों कलकला वाजिब है? क्या वजह है कलकला करने की? अगर कलकला नहीं करेंगे आगा तो उसकी आवाज पूरी यानी आवाज नहीं, इसकी आवाज, इन हुरूफ की आगा साहब आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही बताएं अपनी इनकी आवाज, अपने इनकी मखरज आवाज में नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। जी। तो इनको अदा कर, जब ये साकिन हो तो कलकला करना वाजिब है। नहीं आ रही आवाज। क्योंकि खुशबू जहरा दोबारा लगाइए जी। हैंड फ्री भी निकली हुई है, नहीं आ रही आवाज। दोबारा जी। तो काफ ता बा जीम दाल को अदा करते वक्त कलकला करना वाजिब है जब ये साकिन हो। क्यों? क्योंकि अगर हम कलकला नहीं करेंगे तो इनकी आवाज इनके मखरज में कैद होकर रह जाएगी, सुनाई नहीं देगी। मैं करूं, आप देखिए, कलकले के बगैर मैं कहूं कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, काफ सुनाई दिया? बोलिए, काफ सुनाई दिया? नहीं कुल आऊज़ु नहीं बिरब्बिल आवा। फलक, काफ सुनाई नहीं दिया। नहीं या कुल हुवल्लाहु अहद, दाल सुनाई नहीं। दिया? नहीं नहीं हाँ, अगर हम कलकला नहीं करेंगे इन हुरूफ को, हुरूफ के अंदर जब ये साकिन हो तो इनकी आवाज सुनाई नहीं देगी, इनकी आवाज इनके मखरज में कैद होकर रह जाएगी। इसलिए इनमें कलकला करना वाजिब है जब ये साकिन हो। कलकला यानी हल्की सी हरकत भी नहीं है। कैसे? कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ऐसा लग रहा है जैसे का कहा हमने, का नहीं कहना है, पूरी हरकत नहीं देनी है। कुल हुवल्लाहु अहद, अब सुनाई दिया आपको दाल, कुल हुवल्लाहु अहद। ठीक है, समझ में आया? आगा। ये कलकला, ये हमने कलकला एक सिफत लीन पढ़ी थी। सिफत लीन, सिफत लीन यानी सिफत लीन यानी नरमी से अदा करना। नरमी से। किन हुरूफ की खासियत है ये? वाव से पहले फतह और या से पहले वाव से पहले जबर, वाव से पहले जबर और या से पहले जबर अगर हो तो इनमें सिफत लीन पाई जाएगी। लीन यानी नरमी से। काउम, काउम, कैसे? काउम, काउ, काउम, कैफा, कैफा, कैफा। देखिए या साकिन है, उससे पहले जबर, कैफा। इनमें पाई जाएगी सिफते लीन। क्या एक दो के अलावा बाकी किसी को आवाज नहीं जा रही? आ रही है जी। तो जी हूं कीजिए। तो हमने कितनी सिफात पढ़ी? मखरज तो हमने 10 हुरूफ के पढ़े। तजवीद के माना अरबी कलिमात और हुरूफ को मखरज, सिफात और अहकाम के लिहाज से सही अदा करना। 3 चीजों की रियायत करनी है, मखरज की,
सिफत की, सिफात अहकाम हुरूफ की। की, अहकाम मखरज की। हमने पढ़ लिया, सिफात कितने पढ़ी हमने? सिफातें कितनी पढ़ी? सिफात इस्तिआला पढ़ ली। सिफातें हुरूफ, सिफातें हुरूफ में हमने कौन कौन सी सिफत पढ़ ली? सिफतें इस्तिला, इस्तिफाल, इस्तिफाल हो गई। इस्तिला और इस्तिफाल पढ़ी हमने सिफत। जी सिफतें लीन सिफतें कलकला और लीन सिफतें कलकला और और सिफतें लीन लीन और सिफतें लीन। लीन ये सिफात हमने पढ़ी, सिफतें लीन। कोई ऐसा है जिसको समझ में आए नहीं सिफत? ये दर्स इतनी बार दोहरा चुका, किसी को ऐसा है जो याद ना हुआ हो? सिफत किसे कहते हैं पहले तो ये बताइए जी, किसी को याद है सिफत यानी क्या? सिफत यानी खुसूसियत, सिफत यानी खसूसियत, खुसूसियत किसी की, कलमे की, किसी की, यानी वो मुख्तलिफ हालतें जो अरबी हुरूफ को ऊपर अदा करते वक्त तारी होती हैं, वो सिफात, वो खुसूसियात, वो हालात जो अरबी कलिमात को अदा करते वक्त, अरबी हुरूफ को अदा करते वक्त उन पर तारी होती हैं। ठीक है, ये हमने सिफात हुरूफ पढ़ लिया। उसके बाद क्या था? अहकाम हुरूफ। अहकाम हुरूफ अहकाम किसे कहते हैं? हुक्म की जम। जिसमें अहकाम के बारे में क्या बताया था? अहकाम किसे कहते हैं? यहाँ पे वक्त देखिए, सिफत जो है ना, सिफत हुरूफ जो है ना, हर जब अकेला हो तब उसके अंदर होती है, हर जब अकेला हो तब उसके अंदर तब होती है। लेकिन अहकाम वो हालात जो हर्फ को कलमे के अंदर मिलाते वक्त तारी होते हैं, जो बोलिए कलमे को मिलाते वक्त हर्फ को कलमे से मिलाते वक्त हाँ, तारी होते हैं। मसलन नून है, नून की एक मखरज है और अकेला अगर नून है तो उसकी एक सिफत है कि मतलब नरमी से अदा होगा, कैसे अदा होगा, वो उसकी वो है, क्या है? मखरज और सिफत। अहकाम कब तारी होंगे? अहकाम जब आएंगे कि जब ये नून अकेला ना हो, जब मसलन नून साकिन के बाद रे हो मसलन, तो क्या हुक्म होगा? मतलब मेरे रब्बिक इदगाम होगा मसलन। हाँ, तो ये जब कलमे के अंदर आए तब अहकाम, वो हालात कि जब वो हालात, वो अहकाम हुरूफ यानी वो हालात कि जो हर्फ को कलमे के अंदर मिलाते वक्त उसके ऊपर आते हैं, लागू होते हैं, उनको अहकाम हुरूफ कहा जाता है। ठीक है, मसलन आपने क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा कि अगर रे साकिन हो, उससे पहले जबर या पेश हो तो क्या होगा? रा को मोटा पड़ा जाएगा। तफखीम होगी मसलन। जी या अगर रा साकिन से पहले जेर हो तो वहां तरकीक होगी, यानी तफखीम के माने क्या है? मोटा बनाना, मोटा बनाना यानी दुरूज पुरहज मोटा बना के अदा किया जाएगा। या मसलन लाम, अल्लाह के अंदर अगर लाम है और उससे पहले अगर जबर हो, और उससे पहले अगर जबर हो तो उसमें तखलीज होगी, यानी तखलीज यानी वही तफखीम है, लेकिन लाम में इसका नाम तखलीज नहीं कहते, तफखीम नहीं तखलीज कह देते हैं, बात वही है। उस्ताद अहकाम हुरूफ की डेफिनेशन एक और बार बता दिए। अहकाम हुरूफ वो हालात वो कैफियत कि जो हर्फ को कलमे में तरकीब देते वक्त उस पे तारी होती है, यानी दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए वो शराइत जो कलमे में पेश आते हैं हर्फ से माकल और माबाद को निगाह में रखते हुए, यानी मसलन नून साकिन के बाद अगर ऐसा होगा तो ये अहकाम, नून साकिन के बाद रे आएगा तो हुक्म लागू होगा इदगाम, नून साकिन के बाद अगर मसलन क्या होगा? हुरूफ हल्की होंगे तो इजहार होगा, नून साकिन के बाद मसलन बे होगा तो इक़लाब होगा। हर करो कलमे में मिलाते वक्त उसके माक़बल और माबाद की तरफ निगाह करते हुए जो खुसूसियात, जो हालात तारी होती हैं, उन हालात को कहते हैं अहकाम हुरूफ।
بس صفات میں احکام میں ایک فرق ہے، صفات اکیلے حرف پہ طاری ہوتی ہیں اور احکام اس حرف کو جب کلمے میں ملایا جائے تب۔ سمجھ میں آیا؟ جی استاد۔ احکام حروف میں سے ہم نے کیا کیا پڑھا؟ سب سے پہلے ہم نے تفخیم پڑھی تھی، تفخیم اور تغلیظ، تغلیظ، تفخیم ترقیب۔ تفخیم کے معنی کیا ہے؟ موٹا بنانا، موٹا بنانا۔ یہ تفخیم جب ہوگی تو اس میں حرف کو موٹا اور پرحجم منہ بھر کے ادا کیا جائے گا۔ ترقیب جن کو باریک نازک ادا کیا جائے گا، کم حجم اور نازک ادا کیا جائے گا۔ بتایا تھا کہ اب تفخیم کے موارد گنا رہے تھے، تفخیم کے مقامات، تفخیم کے کہاں تفخیم ہوگی، لہذا انہوں نے پہلے تفخیم کے مورد میں سے لام کی تغلیظ کے بارے میں بتایا۔ کس کے بارے میں؟ ہلو، لام کی تغلیظ کے بارے میں۔ تغلیظ کے کیا معنی ہے؟ تغلیظ کے معنی سیم وہی ہے جو تفخیم کے معنی ہے، بس یہ ہے کہ لام کے اندر اگر یہ لام کو اگر موٹا اور پرحجم کر کے ادا کیا جائے تو تغلیظ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور حرف اگر موٹا اور پرحجم منہ بھر کے ادا کیا جائے تو اس کا نام تفخیم کہلاتا ہے۔ مثلا ہم نے پچھلے ہفتے کیا پڑھا تھا؟ را کی تفخیم کے مقامات پڑھے تھے۔ کیا؟ را پہ فتحہ یا ضمہ ہو تو موٹا پرحجم ادا کیا جائے، تفخیم ہوگی۔ لیکن را ساکن ہے تو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو تفخیم ہوگی۔ را ساکن ہے اس سے پہلے والا بھی ساکن ہے تو اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو تفخیم ہوگی۔ جی ایسے ہی 6-7 مقامات گنائے تھے۔ را کے میں تفخیم کہاں ہوگی؟ را کی تفخیم جب ہوگی تو کیا ہوگا؟ تفخیم ہوگی تو را کو موٹا اور پرحجم ادا کیا جائے گا۔ کیسے؟ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، رے پہ فتح ہے۔ بتایا تھا کہ زبر اور پیش یعنی فتح اور ضمہ تفخیم کا سبب ہے، زبر اور پیش یعنی فتح اور ضمہ تفخیم کا سبب ہے، اور کسرہ یعنی زیر ترقیق کا سبب ہے۔ لیکن یہ کہ اگر کچھ خصوصیات میں کچھ وجہ آ جائے تو پھر کسرہ ہونے کے باوجود بھی تفخیم ہو جاتی ہے، تفخیم۔ لام کی تغلیظ کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ پہلی بات تو لام صرف ایک جگہ تغلیظ ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ سب جگہ ترقیق ہوگی۔ کہاں؟ لفظ اللہ میں، لفظ اللہ میں فقط، وہ بھی کب؟ جب زبر اور پیش ہے، زبر یا پیش ہو۔ اس کے علاوہ جیسے من اللہ، کیسے کریں گے؟ یحب اللہ، یحب الضاد موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر لام سے پہلے زیر آ جائے کیسے پڑھیں گے؟ اب انہیں کہیں نیچے باللہ للہ، دیکھو اللہ کو کتنا باریک ادا، نازک باریک ادا کیا؟ باللہ، للہ، بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی زبر یا پیش ہوتا تو لام کو موٹا کر دیتے، من الضاد، الضاد کیسے منہ بھر رہا ہوں؟ الضاد موٹا اور پرحاج منہ بھر کے، الضاد درست اور پرحاج منہ بھر کے۔ اس کے علاوہ کس کے علاوہ؟ لفظ اللہ میں اس سے پہلے زبر، لام سے پہلے زبر یا پیش کے علاوہ اگر کثیر ہے تو ترقیق ہوگی، اور لفظ اللہ کے علاوہ کہیں بھی لام ہو، چاہے اس میں زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس سے پہلے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی فرق نہیں کرتا، سب جگہ ترقیق ہوگی۔ فقط ایک مقام ہے لفظ اللہ، وہ بھی اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو تفخیم ہو، تغلیظ ہوگی، تغلیظ نہیں تو پھر اس کے علاوہ ہر مورد میں ترقیق ہوگی۔ یہ ہم نے پڑھ چکے تھے پچھلے ہفتے، جو لاسٹ میں ہم نے پڑھایا تھا وہ رے کی، بتائیے حرف را کی تفخیم کے مقامات، حرف را کی تفخیم۔ اس کے مقدمے میں تین مقدمے میں 3 پوائنٹ بتائے تھے۔ کیا پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جی
बोलिए। را پہ زبر ہو पहला पॉइंट ये था कि अगर रेप साकिन हो, جی नहीं पहला نہیں पॉइंट, अगर रे- रेप पे रे- हरकत हो, अगर रेप पे हरकत हो तो उसका आगे पीछे कुछ नहीं देखना, वहीं जी से रेप पे जबर पेश है तो तफहीम, जेर है तो तरकीब। लेकिन रात में एक नुक्ता बताया था। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? दूसरा را पॉइंट ये ساکن बताया था कि अगर रा साकिन है तो फिर उससे पहले वाले को देखेंगे, جی और वो उससे पहले वाला भी साकिन है तो उससे पहले वाले को देखेंगे। جی तीसरा पॉइंट ये बताया था कि जब हम बता चुके हैं कि ज़बार और पेश तफहीम का सबब बनते हैं और जेर तरकीब का, लेकिन अगर कोई अलग से कोई बात ऐसी आ जाए तो कानून बदल जाता है, फिर उससे पहले जेर या जेर होने के बावजूद भी तफहीम हो सकती है, जैसा कि बाद में रे की तफहीम के मकामात में बताया था। क्या बताया था कि 5वें मकाम में जब रे में पहला मकाम क्या था, रे कब होगी रे में तफहीम? रे पे را फतहा, فقط रे پہ रा पर حرکت ساکن फतहा या जम्मा हो तो तफहीम होगी, कसरा होगा तो तरकीब होगी। दूसरा मकाम क्या था? रे साकिन है तो پہلے रे साकिन, रे साकिन ये मैं लिखवा चुका हूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, लिख लेना लेके किसी से। रा साकिन अगर है तो उससे पहले, उससे आवाज आ रही है आप लोगों को? جی آگا بولے جی उससे पहले वाले हर्फ पर अगर مستور अगर آپ फतहा کلمہ या وہ کلمہ जम्मा हो, یا जबर या पेश हो तो तफहीम होगी। पहला मकाम रे पे फतहा हो या जम्मा हो तो तफहीम होगी। दूसरा मकाम, लेकिन अगर रे पे हरकत नहीं है, साकिन है, तो उससे पहले जबर या पेश होना चाहिए। तीसरा मकाम रे से रे भी साकिन, उससे पहले वाला भी साकिन, तो उससे भी पहले वाले हर्फ पे देखेंगे, उस पे फतह या जम्मा तो साकिन। तीन मकाम तो सीधे सीधे ये हो गए, ठीक है। चौथा क्या था? चौथा क्या था? تین ہی مقام ساکن وقف مد जी रे साकिन हो, माकबल अलिफ मद्दी या वाव मद्दी हो। मेरी समझ या में मद नहीं आ रहा कि मैं लिखवाऊं या समझाऊं। लिखवा मैं चुका हूं, समझा भी चुका हूं। जो नहीं थे उनकी वजह से मैं लिखूं तो टाइम जाएगा, समझाऊं तो ये कहेगा हम पे लिखा हुआ नहीं है। ये होती है प्रॉब्लम, आप लोगों को समझ नहीं आता हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में कि आप हमेशा आए टाइम पे। कैसे बताइए, अब मैं लिखवाऊं या समझाऊं या आगे पढ़ाऊं? استاد آگے پڑھا دی ریکارڈنگ دیکھ لیں گے अरे रिकॉर्डिंग अगर देखते तो ये नौबत थोड़ी आती जी। रा पर फतहा हो या जम्मा हो तो तफहीम होगी। रे अगर साकिन है तो उससे पहले वाले हर्फ पर फतहा या जम्मा हो तो तफहीम होगी। तीसरा, रा साकिन हो ساکنہ ہو और یا مدی ہو اور उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो तो اس سے پہلے والا उससे भी यानी वो थर्ड नंबर का उससे पहले, उससे भी पहले वाले हर्फ। अगर एक तो मेरे साथ कितना जुल्म होता है, एक तो मैं मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं लिखवाऊं समझाऊं आगे बढ़ाऊं, यूं कंफ्यूज हूं मैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे हम थे नहीं तो हमें लिखा हुआ नहीं तो हम समझ नहीं पा रहे, लिख दीजिए। जो थे लिखवा चुका हूं, कहेंगे कि बिला वजह ये और पढ़ा रही बात तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऊपर से सोने पे सुहागा, ये कोई हूं जी भी नहीं कर रहा जो मैं मेरा दिल लगे कि हाँ भाई मुझे शौक में मैं पढ़ाऊं आगे, मेरी हिम्मत बंधे, कोई हूं जी भी नहीं कर रहा है। देखिए جی استاد پڑھا دی سے پہلے والے حرف रा साकिन हो लेकिन पहले तो रे पे हरकत होनी चाहिए। अगर उस पे हरकत है तो फतहा या जम्मा है तो रे में तफहीम होगी, यानी दुरुस्त मोटा कुराज मदा होगा। दूसरा, अगर रा साकिन है हरकत नहीं है तो उससे पहले वाले पे अगर फतहा या जम्मा है यानी फतहा भी जबर या पेश है तो रे में तफहीम होगी। तीसरा मकाम रे भी साकिन, उससे पहले वाला भी साकिन है तो क्या करेंगे, उससे भी पहले वाला हर्फ पे अगर जबर या पेश है तो तफहीम होगी। उससे भी पहले वाले हर्फ पर फतहा या जम्मा हो तो तफहीम होगी। कितने मकाम हो गए? یعنی کہ
वक्फ के आगे वक्फ के वक्त का जी जी ऐसा उसी वक्त हो ठीक सकता है। है। दो साकिन एक जगह तभी हो सकता है जब वक्त करें आप। मिसाल देख लीजिए, पहले की मिसाल, पहले की मिसाल रिस्पन रहमान रहमान, रहमानु, रहमानु, रहमान रुहमाउ। देखिए रे पे फता हो, रे पे जबर हो या रे पे पेश हो तो तफखीम होगी। रो रो मुंह भर के, रा नहीं कहिएगा, रहमान, रहमान नहीं कहिएगा, रहमानु नहीं, रहमानु, रहमानु, रू 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 नहीं कहिएगा, रू मुंह भर के छोटा, रुहमाउ। रे पे दूसरा मकान क्या था, रे से पहले अगर साकिन है, रे अगर साकिन है, देखिए रे साकिन है, ठीक है, तो उससे पहले वाले हर्फ पे जबर या पेश हो तो तफखीम होगी। ठीक है जी। रे साकिन फिर है, औना रे साकिन है, कुर कुरआनु, कुर रा को मोटा कीजिए, कुर आनु, कुर आनु, रा साकिन है या रा से पहले जबर और पेश दोनों की मिसाल दे दी, तो क्या होगी, रे में तफखीम होगी। तफखीम होगी यानी क्या बना करके अदा किया मैंने? जोरदार सख्ती से अदा होगा। याओ कुरआनु। तीसरा मकाम क्या था, रे साकिन हो, उससे पहला भी साकिन हो तो उससे पहले जबर जेर होना, जबर और पेश होना चाहिए। मसलन अस्र, देखिए रे साकिन है, उससे पहले भी साकिन है तो उससे पहले जबर या पेश होना चाहिए, जैसे आश्र, आश्र, फुस्र। देखिए रे साकिन, उससे भी पहले वाला हर्फ भी साकिन तो उससे पहले पेश होना चाहिए या जबर। आश तो क्या होगा, रे में तफहीम, तफखीम होगी, मोटा कुरानी, दुरुस्त और कुरानी, आश्रो आश्रो रो आश्रो फुस्र। खुसरो, तीन मकाम हो गए। चौथा मकाम क्या था, चौथा मैंने लिखवा भी दिए, मिसालें भी दे दी है। चौथा मकाम मैंने क्या लिखवाया था, रे में कब तफखीम होगी, रे साकिन, रा साकिन, हमजे मसला होगा। नहीं उस रा साकिन हो और उस से पहले वावे मद्दी, वाव मद्दी, वावे मद्दी और या मद्दी, याए या मद्दी हो, मद्दी वावे मद्दी और या या मद्दी याए मद्दी, या मद्दी, या मद्दी हो। वावे मद्दी याए मद्दी किसे कहते हैं, इसे कहते हैं वावे मद्दी याए मद्दी। वाव साकिन उससे पहले पेश, या साकिन उससे पहले जेर। अगर रे साकिन हो और उससे पहले ये हो, कैसे कैसे मिसाल देखिए, मैंने गलत तो नहीं लिखा, गलत लिखा है आप में से किसी ने बोला नहीं, क्या या मद्दी नहीं है। अलिफ मद्दी। अगर अगर रा साकिन हो और उससे पहले अलिफ मद्दी, जैसे जैसे रा नार, नार, देखिए नार में रा साकिन है तो उससे पहले अलिफ मद्दी है जी, जी। नूर, नूर रा साकिन है, उससे पहले वावे मद्दी है, तो क्या होगा, तो रे में तफखीम होगी। आप ये कर सकते नूर, नूर नहीं, नूर, नूर, नार। समझ में आया या नहीं? ये आगा समझ में आया। चौथा मकाम। पांचवा मकाम, पांचवा मकाम क्या था, या साकिन, रा साकिन, पांचवा मकाम, चौथा पांचवा, रा साकिन, रा साकिन उससे पहले हमजा वस्ल, रा साकिन हो उससे पहले हमजा वस्ल,
हमजा वस्ल किसे कहते हैं? हमजा वस्ल से कहते हैं जो वो जिसके हमजा ऊपर जो स्वाद शुरू में लगा हो, हुआ होता है। जो शुरू में हो हाँ, तो वो तो बताने अलिफ के लिए लगा देते। वो हमजा जो शुरू में हो तो पढ़ा जाता है, बीच में हो तो वस्ल पढ़ा करता है, बीच में से हट जाता है, अपने से पहले वाले आखिरी वाले को मिला देता है। देखिए अलहम्दो में हमजा हमजा वस्ल है, क्यों? शुरू में तो पढ़ा जा रहा है अलहम्दो, लेकिन यहाँ पे अगर वाव होता तो नहीं पढ़ा जाता। वलहम्दु वलहम्दु ठीक है, रा साकिन और उससे पहले हमजा वस्ल हो। अब जो है यहाँ पर देखो शुरू में जो 3 पॉइंट बताए थे कि जबर से तफखीम होती है और पेश से, जेर से तरकीक होती है, लेकिन अगर कोई कायदा ऐसा आ जाए तो ये कायदा टूट जाता है, यानी फिर कसरा हो तब भी तफखीम हो जाती है। वो यही है, रा साकिन हो उससे पहले हमजा वस्ल हो, फर्क नहीं करता, रे से पहले जबर है, जेर है, पेश है, ये होना चाहिए बस। रा साकिन उससे पहले हमजा तो तफखीम होगी। मसलन रहमान रहमान और रहमान है, ये देखें। नहीं, रहमान कैसे हो जाएगा? रहमान के आगे हमजा वस्ल है, कहाँ उसके है आगे रहमान में हमजा वस्ल कहाँ है? और रहमान में है ना। जी हाँ, ये देखिए, हाँ वो है, देखिए इसे देखिए, इरजिऊ था ना, इरजिऊन रे साकिन है, उससे पहले हमजा वस्ल है, फिर याद है देखो रे साकिन है, उससे पहले हमजा वस्ल है नहीं है जी। अब यहाँ पर क्या होगा, रे में तफखीम होगी, फर्क नहीं करता इससे पहले जेर हो, जबर हो, पेश हो। देखिए जेर होने के बावजूद भी तफखीम हो रही नहीं हो रही। रब्बिर रो, रब्बिर जिऊन, रब्बिर जिऊन, रब्बिर। कभी आप ये सोचे कि पहले उसमें तो ये बताया था जबर जेर, जबर या पेश होगा तो तफखीम होगी, उससे पहले जबर या पेश, जेर होगा तो तरकीक होगी। तो यहाँ तो जेर तरकीक होनी चाहिए, नहीं, ये भी तो देखिए हमजे रा साकिन से पहले हमजे वस्ल है, फिर उसके पहले जेर हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तफखीम होगी। 5 मकाम हो गए। देखिए रब्बिर, रा को कैसे पढ़ेंगे? रब्बिर नहीं कहेंगे, रब्बिर 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 रो रो रब्बिर जिऊन, ठीक है। या मिसाल के तौर पर देखिए इर जे ठीक है, इरजिऊन में रा साकिन है, उससे पहले हमजा वस्ल है। ये मत सोचना कि यहाँ तो हमजा पढ़ा जा रहा, पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, शुरू में हो या बीच में, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि रा साकिन से पहले हमजा होना चाहिए बस, तो तफखीम होगी। देखिए आप लोगों ने समझ में आया? छठा मकाम क्या था? छठा मकाम ये था, छठा अभी तक उससे पहले की बात चल रही थी, अब बात की। देखिए रा साकिन हो, रा साकिन, रा साकिन हो, और उसके बाद वाला हर्फ इस्तिअला हो, हर्फ इस्तिअला हो, यानी हर्फ इस्तिअला जिनको अदा करते वक्त जबान की जड़ तालु की तरफ ऊपर को जाती है। कौन कौन से हुरूफ थे? हुरूफ इस्तिअला याद है? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। साद जा ताजा गैन खाका। रे साकिन के बाद इन 5 हुरूफ में 7 हुरूफ में से कोई एक हर्फ हो, लेकिन शर्त ये है कि एक कलमे में हो। शर्त ये है कि एक कलमे में हो, अलग अलग 2 कलमों में ना हो, एक वर्ड में हो, एक कलमे में हो। यहां भी वही है। अब यहां पे रे साकिन के बाद अगर हर्फ इस्तिअला है एक ही कलमे में, तो उससे पहले जबर है, जेर है, पेश है, उससे कोई मतलब नहीं है। जेर हो तब भी तफखीम ही होगी। जब भी कोई है जिसे समझ में आ रहा हो? जी खुदा का शुक्र। पढ़िए
पढ़िए फिरक़तुन फिरक़तिन पढ़ लीजिए। चलिए फिरक़तिन, आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, पे तो डॉट नहीं लगा। दिखाई नहीं देता इसकी वजह से। दिखाई नहीं देता। फिर देखिए रे साकिन है, मी जो देखिए रे साकिन है। अगर रे साकिन हो तो उससे पहले वाले हर्फ पे जबर या पेश हो तो तफखीम होती है। दूसरा मकाम यही था। वो साथ ये मत देखिएगा कि वरना रे साकिन हो से पहले जबर या पेश हो तो तफखीम होगी, जेर हो तो तरकीब होगी। इतना देख के तमाम मत कर देना। बाद वाला हर्फ भी देख लेना, बाद वाला हर्फ भी देख लेना। बाद वाला हर्फ अगर हर्फ इस्तेला है तो रे साकिन से पहले चाहे जबर हो, चाहे पेश हो, चाहे जेर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रे में तफखीम होगी। बाद वाले को भी देखना। और अगर बाद में हर्फ इस्तेला नहीं है तब भी मत समझना, तब भी ये देखना कि रे से पहले कहीं हमजा वसल तो नहीं है, रे से पहले कहीं वाव मद्दी आए मद्दी तो नहीं है। हाँ, फिर तो ये रा साकिन उससे पहले जेर है और तब भी यहाँ तफखीम हो रही है। क्यों? क्योंकि रा साकिन के बाद अगर हर्फ इस्तेला आ जाए कि कलमे में कोई एक हर्फ इस्तेला में से तो रा में तफखीम होगी। अब यहाँ यूं नहीं कहेंगे फिर कतुन नहीं, फिर करिए मुंह को रो, रेल मत चलाना। फिर अल्लाह थक गया मैं। थकान यकीन जानी मैं 1-1, 2-2, 3-3 घंटे भी लगातार बोल सकता हूँ, कभी थकान का एहसास नहीं हो सकता। लेकिन बताइए, आप खुद बताइए, जब आप लोग नहीं बोलते ना तो मैं बिल्कुल मिनट भर में थक जाता हूँ। कितना? मिनट भर में। क्यों? क्योंकि जब मुझे लगता है ना कोई साथ नहीं दे रहा, मैं किसके लिए जहमत कर रहा हूँ मुझे ये नहीं पता लगता, तो फिर दिल दुखता है, खुद ब खुद थकान होने लगती है। बताइए कितने लोग ज्वाइन हुए थे? क्या बच्चे ये जिनकी क्लास है वो भी हाजिर नहीं है? बताइए। कनीज फातिमा, ज़हीन फातिमा, कहाँ ज़हीन फातिमा भी गई, अजरा खातून, 2 हैं जिनकी क्लास है, जिनकी क्लास है उनमें से सिर्फ 2 हैं। बताइए जिनके ऊपर इल्जामी है इसमें शिरकत करना। बताइए मुझे कैसा लग रहा होगा? क्या होगा? क्या हो गया? जिन लोगों की क्लास है वो ही हाजिर नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं कई घंटे लगातार बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, थकता नहीं हूँ, लेकिन जब साथ नहीं देते ना तब मैं थकान का एहसास होने लगता है। ना जी ना हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ जब मुझे ये पता लगे कि पता नहीं सुन भी रहे नहीं सुन रहे तो खुद ब खुद थकान फील होती है। इसलिए कहता हूँ जी हूँ, हाँ, बोलते रहा कीजिए, बोलते रहा कीजिए। अभी मैंने देखा भी तो बताइए जिनकी क्लास है वही हाजिर नहीं है। कनीज फातिमा, रज़रा खातून खास, सिर्फ 2 लोग हैं जिनकी क्लास है। तो बताइए मुझे कैसा लग रहा होगा? फिर हमारी हिम्मत टूट जाती है। यहाँ पर रे में तफखीम होगी, रे में तफखीम होगी, तफखीम होगी, तफखीम होगी रे में। लेकिन मैंने क्या पॉइंट क्या बताया? मैंने कभी भी रे पे साकिन देख के पहले पे जेर देख के ये मत कानून का है वो लगा देना हुक्म के यहाँ पे तरकीब होगी। क्या पता रे साकिन है उससे पहले जेर भले ही है, लेकिन रे से पहले हमज़े वस्ल है, हमज़े वस्ल है और हमज़े वस्ल नहीं है, रे के बाद हर्फ इस्तेला है एक ही कलमे में, तो भी जेर होने के बावजूद भी रे से पहले तब भी क्या होगा? तफखीम होगी। आइए एक करके सबकी प्रैक्टिस करें फिर बात खत्म करते हैं। जी बहुत तकड़ा हिसाब किताब होगा आप लोगों से वैसे क़यामत के दिन। तफखीम और तरकीब के हरफ रा, तफखीम और तरकीब के हरफ रा, हरफ रा में तफखीम और तरकीब कब होगी? कब तफखीम, कब तरकीब? बराए फरागीरी सरीह, बराए फरागीरी सरीह, तफखीम और तरकीब के हरफ रा, रे में कब तफखीम और तरकीब होगी? ये कह रहे हैं बराए फरागीरी सरी तर इंदर, बराए फरागीरी सरी तर इंदर। ये कहा था इस दर्द को ज्यादा जल्दी समझने के लिए, ज्यादा जल्दी याद करने के लिए नीचे के नुक्तों पर, इन पर रहनुमाई पर जो नीचे गाइड किया गया है इस पर तवज्जो कीजिए। 3 चीजें गाइड की हैं इन्होंने। क्या? पहली उसूलन अगर हरफ रे पे हरकत हो तो नियाजी पे तवज्जो पे हुरूफ माक़ब्ल माबाद नीस्त माबाद आप, तो उसके माक़ब्ल और माबाद की तरफ निगाह करने की जरूरत
نہیں ہے. اگر رے پہ حرکت ہے تو آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھنا, سیدھا سیدھا رے کو دیکھیے, اس پہ زپیش ہے یا زبر ہے تو تفخیم کیجئے, زیر ہے تو ترقیق کیجئے. تو پھر آگے پیچھے کب دیکھیں گے؟ اگر رے ساکن ہو, رے ساکن ہو اس کے ماقبل, تو اس وقت اس کے ماقبل کو دیکھیں گے. اگر اس کا ماقبل ساکن ہو تو اس سے بھی پہلے والی کی طرف نگاہ کریں گے. اس پہ اگر حرکت ہے تو اس کے اعتبار سے, اگر اس پہ پیش یا زبر ہے تو تفخیم, زیر ہے تو ترقیق. تیسرا رہنمائی کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا, قبل ہم گفتگو پہلے بھی کہا, در اکثر موارد, اکثر مقامات پر فتح اور ضمہ تفخیم کا سبب ہے اور کسرہ ترقیق کا سبب ہے. مگر یہ کہ کوئی سبب ایسا آ جائے, کوئی سبب برآنہ چیرے شبد, یعنی مگر ان کے عاملی برآن چیرے شبد, مگر یہ کہ کوئی عامل, کوئی سبب اس کے اوپر غالب آ جائے. چیرے شبد یعنی غالب آ جائے. کوئی عامل, کوئی سبب اگر اس کے اوپر غالب آ جائے تو پھر کسرہ بھی ہوگا, تب بھی ترقیق ہو جائے گی, تفخیم ہو جائے گی. کسرہ ہونے کے باوجود بھی ترقیق کے بجائے تفخیم ہو جائے گی, جیسا کہ آپ نے 5ویں 6ٹھے مقام میں دیکھا. جی. کون سا سبب اس میں اس کے اوپر غالب آیا ہے؟ قاعدے کے اوپر یہ وصل آیا تھا, را ساکن سے پہلے حمزہ وصل ہو, دوسرا را اور ساکن سیکنڈ کے بعد والا ہے حرف را استعلا ہو. رائے ساکن کے بعد میں حرف استعلا ہو. ہاں, تو حکم کو عوض کر دیتا ہے. اس کو ہم متن میں پڑھیں گے نیچے. اب یہاں پر اینک, یعنی اب تفخیم کے مقامات اور ترقیق کے, را کی ترقیق اور تفخیم کے موارد سنیے. پہلے تفخیم کے موارد گنا رہے ہیں. پہلا, رے پہ فتح یا ضمہ ہو, یعنی را مفتوح یا مضموم ہو, یعنی اس پہ فتح یا ضمہ ہو. رحمان تو تفخیم ہوگی, رحمان, رحمان. را ساکن, اگر ساکن ہے تو ما قبل اس سے پہلے والے پہ فتح یا ضمہ ہو. یرضا, یر القرآن. تیسرا, را ساکن ہو, اس سے پہلے والا بھی ساکن ہو, تو اس سے بھی پہلے والے پہ اگر فتح یا ضمہ ہو تو تفخیم ہوگی رے میں. عاشر, دیکھیں را کو موٹا کیجئے, عاشر. خسر. چوتھا, را ساکن ما قبل الف مدیہ یا واو مدی ہو. نار, نور. را ساکن سے پہلے اگر الف مدیہ یا واو مدی ہے تب بھی تفخیم ہوگا. 4 مقام تو خیلی رہا, بہت آسان. 5ویں مقام میں را ساکن لیکن ما قبل حمزہ وصل ہو. اب بریکٹ میں کیا دیا؟ اگرچہ حرکت ما قبل را, اگرچہ را سے ما قبل کی حرکت کسرہ ہی کیوں نہ ہو, تب بھی را سے پہلے اگر حمزہ وصل ہے تو تفخیم ہوگی. 6ٹھا مقام, نمبر 1 دیکھیے یہاں پہ کیا نمبر 1 ڈال رکھا ہے. یہاں پر را ساکن سے پہلے الف مدی اور واو مدی ہو تو تفخیم ہوگی. اور تیسرا مقام کیا تھا؟ را ساکن, اس سے پہلے والا ساکن ہو تو یہ بھائی واو مدی اور الف مدی ہو. اگر را سے پہلے, را ساکن ہو سے پہلے واو مدی آئے مدی ہو تو یہ اس میں آگے نہیں, آگے رے سے پہلے ساکن والا حرف اور اس سے پہلے والا, یعنی تیسرا مقام. تیسرا کون سا؟ رے ساکن, اس سے پہلے والا بھی ساکن, تو اس سے پہلے زبر یا پیش دیکھیں گے. تو جب ہم نے یہاں پہ دیکھا نار میں اور نور میں را ساکن ہے, اس سے پہلے والا بھی ساکن ہے, تو اس سے بھی پہلے والے پہ فتح یا ضمہ ہونا چاہیے. تو یہ تیسرے مقام میں گن سکتے تھے, اس میں شامل ہے. تیسرے مقام میں شامل ہے, تو پھر الگ سے کیوں گنایا تیسرا مقام؟ تاکہ الگ سے جدا آپ کو پتا ہو کہ واو مدی آئے مدی بھی ہو را ساکن سے پہلے تو تفخیم ہوگی. 6ٹھا مقام, رے ساکن ہو, ما بعد حرف استعلا ہو, اس کے بعد والے حرف جو ہے وہ حرف استعلا ہو, لیکن شرط یہ ہے کہ در ایک کلمے باشن, ایک کلمے میں ہو. تو اگرچہ حرکت ما قبل را, رے سے پہلے والے ما قبل را سے ما قبل والے کی حرکت کسرہ ہی کیوں نہ ہو, تب بھی رے میں تفخیم ہوگی. دیکھیں میر صاد, دیکھیں رے ساکن سے پہلے زیر ہے. ویسے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ترقیق ہونی چاہیے تھی, لیکن را ساکن سے کے بعد اگر حرف استعلا ہے تو چاہے اس سے پہلے کچھ بھی حرکت ہو تب بھی, کسرہ بھی ہو تب بھی تفخیم ہوگی. میرو, بولیے میرو, را میں تفخیم کیجئے. میرو صاد, فر تفخیم کیجئے. میر فر قاتین, اینک یعنی اب مثال ہے بیشتر برائے تمرین کے لیے زیادہ مثالیں. نمبر 1 مورد کے لیے, پہلا مورد کون سا تھا؟ را کی تفخیم کا, را پہ زبر یا
پیش ہو تو تفخیم ہوگا. دیکھیں ربی, بولیے ربی. ربي رحم, رحم رحیم نرد را نرد. رد فرض فرض. فرض رضا قدر 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 را قدر. قدر قدر ذو مرة ذو مرت دیکھیے یہ مت یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ تفخیم ہے میم ریزر میر میں رے زبر را میں تو ہوا ہے تفخیم, سمجھے؟ جی جی کہیں مر را تین مر را تین. مرت فرارن فرار فرارا شراب 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 رازق 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 تذرو تذرو. تذر تذرو وا نہیں ہے زال ہے, نرمی سے ادا ہوتا ہے زال. یاد ہے زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کا سیرا نرمی کے ساتھ کیسے تذرو کیسے مخرج یاد ہے زال کا. زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کا سیرا نرمی کے ساتھ تذرو. تذر منہ بھر کے حرمات حرمات حرماتی حرمات رزق رزق. ذکا کمال ہے, دو لوگوں کی آواز آ رہی ہے. غفور غفور الروح. دیکھیے دیکھیے ایسے مت کرنا الروح نہ کرنا روح منہ بھر کے درست. الروح الروح ہارون. هارون یہ پہلے رے کی جو تفخیم ہے اس کا پہلا مقام, رے پہ زبر یا پیش ہو تو تفخیم ہوگی. دوسرا مقام رے ساکن اس سے پہلے زبر ہو. دیکھیے یارو ضا را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو تفخیم ہوگی. یارو ضا یا رضا القمر القمر یوں مت کرنا القمر قمر نہیں القمر قمر. القمر ارسل ارسل یہ رے سے پہلے زبر ہے نہیں, رے ساکن سے پہلے. مریم مریم یہ زبر کی مثال, را ساکن سے پہلے زبر کی, را ساکن سے پہلے پیش ہو تب بھی. جیسے قرآن فرقان بتائیے. ایک ارسل ارسل دسر فہجور. استاد دسر میں جی بولیے, سین رے ساکن سے پہلے سین پہ پیش ہے. دیکھیے دسور. استاد سر کے سر کلکلا نہیں ہو گیا؟ قلقلہ کیوں ہو گیا؟ رے میں تھوڑی قلقلہ ہوگا. دسور دسور دسر فہجور فہجور یہ دوسرے اس کی مثال دے دی. را میں جب را ساکن اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. تیسرا مقام رے ساکن اس سے پہلے والا بھی ساکن, دو رے ساکن اس سے پہلا ہوا بھی ساکن, اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. پہلے زبر کی مثالیں شروع کی. دیکھیے والفجر فجر والوتر والعصر. اب یہ زبر کی مثال پیش کی مثال. لفی خسر العسر اليسر. یہ کب ہوگا؟ یہ وقف کی صورت میں. دیکھیے دو ساکن ایک جگہ عربی میں جمع نہیں ہوتے. آپ کو یہاں جو دکھائی دے رہے ہیں یہ تفخیم کی وجہ سے دکھائی, کی توقف کی وجہ سے دکھائی دے رہے ہیں. اگر وقف کریں ورنہ والفجر تھا, یہ والفجر ولیال عشر والوتر ایسے والشفع والوتر, یہ وقف کی وجہ سے یہ دو ساکن جمع ہوئے ہوئے ہیں.
वरना अरबी में दो साकिन नहीं जमा होता नहीं जमा होते। ये सिर्फ किस लिए जमा है? क्योंकि ये आखिर में वहाँ पे हमने वक्त वक्त की वजह किया है से, इस वजह वक्त से। की वजह से। तीसरा मौरिद रा साकिन, उससे पहला भी साकिन, तो उससे पहले जबर या पेश हो तो तफखीम होगी। चौथा मकाम क्या था? रा साकिन माक़ब्ल हर्फ या अलिफ मद्दी वाव मद्दी। नार, नार, अन्नहार, रा में तफखीम करनी है, अन्नहार। अन्नहार, मिशार, शार मअल अबरार, अबरार मअल अबरार अबरार। अबरार में दो जगह हो रही ना तफखीम या नहीं? दो जगह हो रही। रे पे जबर है, देखिए रॉ, अबरार। अबरार। नू, देखिए अलिफ रा साकिन से पहले अलिफ मद्दी की मिसाल थी ये। अब अलिफ वाव मद्दी, रा साकिन से पहले वाव मद्दी। नूर, नूर गफूर, गफूर, शकूर, शकूर, फखूर। फखूर। ये भी तीसरा चौथा मकाम ये वक्त की सूरत में हो सकता है, क्योंकि दो साकिन यहाँ भी जमा हो रहे हैं, रा साकिन उससे पहले वाव साकिन और अलिफ साकिन। ये सिर्फ वक्त की सूरत में ही होगा। पांचवा मकाम क्या था? रा साकिन हो, उससे पहले हमज़े वस्ल, हमज़े वस्ल। ले मानिर, देखिए उससे पहले ज़ेर भी हो तब भी तफखीम ही होगी। ले मानिर तदो, लेमन रोताज़ा रा में तफखीम करिए। इरतो, इर, इरतदो, इरतदो। एक बार जी अगर यही वाला वर्ड जो यही वाला लिमानिर, लिमानिर तदो, ले माने रोताज़ा लिमानिर, लिमानिर, रे को मोटा ले माने रोताज़ा लिमानिर तदो। वो वो पढ़ रहे हैं ले आप लोग? माने रोताज़ा जी उस्ताद जी आका। समझ आया? लिमानिर, लिमानिर तदो, तदो, इरताज़ा, इरतदो। इरताज़। रॉब, देखिए यहाँ पे दो जगह तफखीम है, एक तो यहाँ रॉब, रब्बिर, रब्बिरहम, रब्बिरहम, बेरहम रब्बिरहम, रब्बिरहम। देखिए सब जगह, ये सब मकामात में जितनी भी मिसालें सब में रे साकिन से पहले हमज़े वस्ल है। रब्बिरहम, रब्बिरहम, इरहम, तबतुम, इनिरतबतुम, इनिर नहीं, रे को मोटा कीजिए, मोटा कीजिए। इनिर तबतुम, इरतबतुम, इरजिई। इरजिई। छठा मकाम क्या था? रा साकिन हो, उससे पहले उसके बाद वाला हर्फ इस्तिअला हो और एक ही कलमे में हो। तो अब रे से पहले चाहे कुछ भी हरकत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद रा साकिन के बाद अगर हर्फ वो है इस्तिअला तो तफखीम होगी। देखिए लबिल मिरसाद, लबिल मिरसाद, मिर बोलिए, सब बोलिए। लबिल मिरसाद लबिल मिरसाद मिरसाद। देखिए यहाँ पे रे के बाद साद है, साद हर्फ इस्तिअला, साद हर्फ इस्तिअला। बोलिए मिरसाद, मिरसाद इरसाद, इरसाद। बताइए यहाँ इरसादा में कितनी दुरुस्त और पुरहज में कितनी जगह अदा किया जा रहा है? दो जगह पे उस्ताद। पहला तो है रे से पहले अलिफ आया, रे से पहले नहीं, रे के बाद साद है हर्फ इस्तिअला, तो रे में तफखीम है, दुरुस्त और मुतादा। अरे खुद साद हर्फ इस्तिअला है, और याद है जिन हुरूफ में सिफत इस्तिअला पाई जाती है वो दुरुस्त और पुरहज मदा होते हैं। कैसे? इरसादा। फिर देखिए जो छठा मौरिद है इन सब में दो जगह दुरुस्त और पुरहज मदा होगा। खुद हर्फ इस्तिअला भी तो दुरुस्त और पुरहज मदा होते हैं। फर्क यह है कि नाम चेंज है, फर्क यह है कि नाम चेंज है। हुरूफ इस्तिअला में सिफत पाई जाती है,
استعلا، تو یہ درست اور پرہجمہ دور ہے، لیکن رے میں تفخیم ہو رہی ہے. فرقاتن فرقتن قرطاسن. قرطاس. دیکھیے یہ رے کی تفخیم کے مقامات تھے، 5 مقامات یہ رے کی ترقیق تھے. پہلی بات تو رے پہ کسرہ ہو، کیونکہ معلوم ہے رے پہ زبر یا پیش ہو تو تفخیم، کسرہ ہو تو ترقیق. را ساکن ہو اس سے پہلے والے پہ زبر یا پیش ہو تو تفخیم، کسرہ ہو تو ترقیق. را ساکن اس سے پہلا ساکن اس سے بھی پہلے زبر یا پیش ہو تو تفخیم، کسرہ ہو تو ترقیق. 3 مقام تو اس کے الٹے ہو گئے. را ساکن سے پہلے واو مدی الف مدی تھا تو تفخیم، یا مدی ہو تو ترقیق. قدیر یسیر. را ساکن ما قبل یا ساکن ہو، واو یعنی واو مدی الف یا ساکن ہو چاہے اس سے پہلے فتح ہی کیوں نہ ہو. خیر غیر ترقیق ہوگی. 5 مقام انشاءاللہ اگلے ہفتے لکھواؤں گا، دہراؤں گا اور اس کی مثالیں، پھر الف مدی کی بات بتائیں گے. دیکھیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس لیے کہ آپ لوگ ساتھ نہیں دیتے، ورنہ یہ میں پہلے پڑھا چکا تھا، اس کی پریکٹس کرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن چلے کوئی بات نہیں، میں سمجھ لوں گا کہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھنے کا ٹائم ملا ہوگا، آپ بزی شخصیات ہیں، تو یہیں پہ میں نے میرے ساتھ مباحثہ کر لیا سمجھ لیجئے، تو شاید ذہن میں کچھ بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگلے ہفتے جو رے کی ترقیق ہے اس کے مقامات آپ خود سے تھوڑا سا مطالعہ کر کے آئیے گا.